गल करांगे जिला गुरदासपुर के बटाले के जिथे बेलोड़े कट लग रहे हैं बिजली के बार-बार। लोग इत्थों के परेशान ने क्योंकि गर्मी का माहौल है, टैंपरेचर भी बहुत ज़्यादा वा तो जिस दे नाल बेलोड़े कट लगते हैं। जदों तो उदों लोग परेशान होंदे ने, सारी सारी रात बत्ती नहीं आती। सवेरे दुकान ते आने तो शामी जो घर जाने तो उदों भी बत्ती नहीं होंदी, सारी रात बत्ती तंग करती रही, ठक 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 होता रहता। जो पसीने ना भिजे तो जाने घर, नहान नूं पानी भी नहीं लभदा तो खाण नूं रोटी भी नहीं दिल करता, भुखे ही सो जाईदा। अद्ध निदरे सारी रात कढ़ के ते सवेरे फिर आ जाईदा। जिन्होंने सोच समझ होए, जिन्होंने जनता की दुख तकलीफ की समझ होए कि जनता को तकलीफ की है, जनता ने वोट काहदे लई पाई है। तुहानूं पता है कि बत्ती के कट लगन दे नाल घरेलू हिंसा भी जारी हो गई है, क्योंकि जो लाइट नहीं होगी बंदे ने कल्प के घर आना। मैं जनानी जो लाइट नहीं बंद होएगी तो देखो रसोई च कितना जाएगी और रोटी कितना बनाएगी, उन्हें भी कल्प ही जाना, उन्हें भी कल्पना तो आपस में ताड़ फाड़ होंदी पई है। तुसीं जुड़े हो रंगला टीवी नाल ते गल करांगे जिला गुरदासपुर के बटाले के जिथे बेलोड़े कट लग रहे हैं बिजली के बार-बार। लोग इत्थों के परेशान ने क्योंकि गर्मी का माहौल है, टैंपरेचर भी बहुत ज़्यादा वा तो जिस दे नाल बेलोड़े कट लगते हैं। जदों तो उदों लोग परेशान होंदे ने, सारी सारी रात बत्ती नहीं आती और लोग सवेरे दुकान ते आंदे ने जां काम करते हैं अपना, तो जदों घर जाते हैं कि चलो जाके आराम करांगे थोड़ी देर, तो जदों बत्ती नहीं मिलती है कि घर जाते हैं तो उस तो बाद उन्होंने घर दे विच भी नियाणिਆਂ नाल भी कई बार झड़प हो जाती है। गलबात करते हैं इत्थे जो साडे नाल लोग मौजूद ने कि किस तरह का उन्होंने गर्मी के सामना करना पै रहा बेलोड़े कट्टां नूं लैके। असीं जी सुबह सवेरे दुकान ते आने तो शामी जो घर जाने तो उदों भी बत्ती नहीं होंदी, सारी रात बत्ती तंग करती रही, ठक 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 होता रहता। जो पसीने ना भिजे तो जाने घर, नहान नूं पानी भी नहीं लभदा तो खाण नूं रोटी भी नहीं दिल करता, भुखे ही सो जाईदा। अद्ध निदरे सारी रात कढ़ के ते सवेरे फिर आ जाईदा। बहुत भैड़ा हाल है जी बत्ती का। सरकारां ने तो कहा सी कि असीं बत्ती पूरी देवांगे, कि मतलब लगातार 24 घंटे बत्ती देवांगे, पर हुण जिद्दां बेलोड़े कट लगते पे हो, की कहंदे हो जिहियां सरकारां? सरकार का तो बयान आया कि बरसात जो होएगी तो उदों बिजली आ जाएगी, तो पर पहलां तो सारियां सरकारां कहदियां कि 24 घंटे ही बत्ती आएगी, तो बाद चों कोई ना कोई बहाना आ जाता कि किसानां ने धरना दे दित्ता, कोयला मुकन डिया, आ हो डिया। हुण पानी नहीं बरसात नहीं आंदी तद बत्ती दे कट लगने शुरू हो गए। कोई समझ नहीं आती सरकारां दी, सच्चियां कहंदियां कि झूठियां कहंदियां। बिल्कुल जी, होर भी लोग ने कि जिस तरह हुण घरां 'च परेशानियां भी कई वारी हुंदियां, सारी दिहाड़ी रसोई दे विच काम करना और उस तो बाद जदों अंदर जाना तो अंदर जाके लाइट नहीं मिलनी, तो कई वारी आपस भी घर दे विच कई वारी लड़ाई तो ही लड़ाई हो जाती है। आपस घर च लाइट तो ही लड़ाई हो जाती है कि जी हाँ जी हुण मैं पक्खे थल्ले सोना ही, हुण लाइट चल गई है, आपस खिंज खिंचाई हुंदी है। गलबात करते हैं जे अपने नाल ने समाज सेवी गीता शर्मा, उन्होंने नाल गल करते हैं कि किस तरह वेखदे हैं जिद्दां सरकार ने कहा सी कि असीं 24 घंटे लाइट देवांगे, पर हुण बेलोड़े कट जिहड़े लग रहे ने, किस तरह देखते हो? सरकार तो बहुत कुछ कह रही कि आप जो इलैक्शन दे आते कि आप आ देवांगे, जो देन की वारी आती तो इन्होंने झोली सब कुछ खत्म हो जाता वा। तो आप देखो कि बिजली के कट इन्ने लगन डे ने, तो जो हूँ लोगों ने सवाल किए ने सरकार नूं, तो सरकार कहती कि आप थर्मल प्लांट लगाए तां बत्ती उत्ते देण डे, किसानों को बत्ती दें। जब आप किसानों को पूछने कि तुहानूं लाइट प्रॉपर मिलती पई है, वो कहते हैं 2 घंटे लाइट आन दी, फिर बाकी लाइट कित्थे जाण दी, बाहर ही सप्लाई करते पे ना। बाहर सप्लाई करना ना बहुत जरूरी है, तो अपना घर वेखना जरूरी नहीं है। रमिंदर कोलों मैं तो पहले भी कह चुकी हाँ कि कैप्टन जी सुते पे ने, जां तो बाहर फिरना, पता है कि मैं घूमना फिरना मैं कि जनता को तकलीफ की है, जनता ने सानूं वोट काहदे लई पाई है। तुहानूं पता है कि बत्ती के कट लगन दे नाल घरेलू हिंसा भी जारी हो गई है, क्योंकि जो लाइट नहीं होगी बंदे ने कल्प के घर आना। मैं जनानी जो लाइट नहीं बंद होएगी तो देखो रसोई च कितना जाएगी और रोटी कितना बनाएगी, उन्हें भी कल्प ही जाना, उन्हें भी कल्पना तो आपस में ताड़ फाड़ होंदी पई है। ਹੁੰਦੀ ਪਈ है ना। वैसे आइडिया साडा भी सही मान रहा कि इस ਜਿਹੜੇ बेलोड़े कट आ उस दे नाल घर दे विच भी कलेश थोड़ा जिहा वध गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, किस तरह देखते हो अजिहियां सरकारां नूं? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਡੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਆਂਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ।
ਲਗਭਗ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਸੁੱਤੇ ਪੇੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਐਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਘਰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਵੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਇਸ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਲੜੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵਰਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਪੱਖਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪੱਖੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇਗੀ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਕੱਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਕੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬੇਲੋੜੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜਾ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੰਡੀ ਸਗੋਤਰਾ ਨਾਲ ਜਿਤੇਂਦਰ ਗੁੰਡਲ, ਰੰਗਲਾ ਟੀਵੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਤੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਠੱਕ 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 ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਈਦਾ, ਅੱਧ ਨਿਦਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਪ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਪੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲਪਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾੜ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ।